प्रेज लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह कले आज आप सम्मुखें आ गोटे भिडियो नहीं आसिक सुजोग देते से धन्यवाद सहित मुझे समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड सदा कौन कहती देख जो समय आम दाऊद वंशर एक धार्मिक शाखा उत्पन्न करवा एपरी समय आसुअछि तईरे से राजा राजत्व करेंगे और ज्ञान व्यवहार करेंगे पुणी देशर सुविचार और न्याय प्रचलित करेंगे। प्रभु आशीर्वाद आमेन। जीशु ए पृथ्वी रे आसीबार आगुरी ही भाववाणी होता। जीशु पृथ्वी को आसीबार केबे भाववाणी होता आगुरी माने जते बेले फाउंडेशन केते पड़े घर पाणी केते पड़े आगुरी पड़े केते बेले जते बेले आमे एक प्रकार घर आमे तैयार करे माने फाउंडेशन पकई दो नहीं जते बेले शैतान सहित परस्पर कोन होला वाद विवाद है सेते बेले को परस्पर कोन कले शैतान को अभिशाप देले सेते बेले कहले जे आदि 3 अध्याय 15 पद सेटा लिखा है जे नारी को वंश कार वंश जी जो नारी को तुम कौन करो मंद पथ को नेल ताकू तुम कौन कल अन्य रास्ता को नेल ताहर वंश कौन करेंगे तोर नष्ट को चूर्ण कर पृथ्वी में कार वंश चलती पिला 5टा कि 6टा कि 10टा कि 4टा पाई से झीर ना कहते कि बापा वंश नहीं कि किंतु ये किए वंश माने नारी वंश जन्म लिखा है कौन लिखा है बाप पढ़ल आउ आमे तुमरो ओ नारी रो मध्य रे आउ आमे तुमरो ओ नारी रो मध्य रे पुणी तुम वंश ओ ताक वंश मध्य रे पुणी तुम वंश ओ ताक वंश मध्य रे ओहि बाबा जन्माइबा से तुमरो मस्तक को आघात करिवे ओ तुमे ताक कोइठी को आघात करिवो आउ तुमे ताक कोइठी की आघात करिवो केते बेले फाउंडेशन आदि पुस्तक प्रभु कहले जे दिन आसीबो तमे आदि से मार बुले जो दिन आसीबो सेते बेल को कोन हेबो जो नारी को तमे मंद पतक नहीं जाइजो तो ताको उरुतो दिए जो कहबा वंश से कोन तोर मस्तक को चूर्ण करिवो सेति पाई जिरिबियो को एक कथा कहले 30 रो 5 रा में देखू जे सदा प्रभु कहंती देखो जे समय आबे दाऊद वंश रे एक धार्मिक शाखा उत्पन्न करबा एक पर समय आसुची तो ये से राजा होई राजत्व करिवे वो ज्ञान व्यवहार करिवे पुणी देश रे सुविचार वो न्याय प्रचलित करिवे एतटा काम से करिवे को काम एक कोन हां राजत्व करिवे राजा है कि राजत्व करिवे प्रथम है कोन राजत्व करिवे द्वितीय होची ज्ञान व्यवहार करिवे से 5 रे जे ज्ञान व्यवहार करिवे पुणी देश रे सुविचार वो न्याय प्रचलित करिवे जीशुकर काम कोन सुविचार सुंदर माने विचार तांकर विचार को के नै पारबे नै आज पृथ्वी सारा लोक माने ताको इग्नोर कर पाना से तांकर कथा को अक्षर अक्षर पालन करछन समस्ते एमती किए जोड़े नहाती 33 कोटी भितरे जे माने ताको ना धरले लोक माने सुस्थ हेबे ताको ना धरले लोक माने भूत जाक जीव ताको ना धरले माने गुंगा कथा कहबो ताको ना धरले मृत्यु माने उठिबे एई माने कोटी बिटिए भी नहाती वैज्ञानिक माने गवेषणा कर केते बार 33 कोटी 33 करोड़ भितरे कार भी नहीं तो ये अच्छी बोली देखि था देबे जदि मिछ हिता दा स्थाने स्थाने धारणा होती कष्ट दौरान सब करे कौन भ्रांत शिक्षा दौच कहीं केमती कर लोक मरिक उठा प्रसंग विषय कि तुम यहाँ कहीं कौन लोक मान आलोचना कराई किंतु गोटे गोटे दिन शनिवार तक विश्रामबार थिला शुक्रवार तक पुरुष चढ़ेले कौन कले से कहला सप्ताह प्रथम दिन रविवार उठिला रविवार तार छुट्टी दिन गोटे है गुड फ्राइडे जो दिन से कले माने जड़े मरिया दिन को गुड बोली किए कहबे कि हाँ तार गुड फ्राइडे माने उत्तम दिन माने से सैक्रिफाइस लेखा पाई आम निज उत्सर्ग कले आम त्याग कले से गोटे उत्तम दिन माने समस्त कर्म काम जन्म आश्चर्य
ବାଇବେଲ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତା ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କାହାକୁ କହିଲେ ଯିଶାୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ 7:14 ଯିଶାୟ 7:14 ତାକୁ ଯଦି ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ କୋଉ କନ୍ୟା ତାର ନାଁ ନାହିଁ ଅଛି କି? ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଦେଖ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ। ମାନେ ସେ ଏତେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ କହିଲେ? ଜଣକୁ କହିଲେ ସେ ଭାବବାଦୀ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯାଅ ହିଜୋକ୍ୟକୁ ସେ ମରିବା ପାଇଁ କହିଯାଅ। ଯାଇକି କହିଲେ ତୁ ମରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ହିଜୋକ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯାଅ ତାକୁ କହିବ 15 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ କର୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ କାହାର ପ୍ରତି ସେ ଦୟା କରନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ପାପୀ ଏ ବାଳକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଆମେ ନରକକୁ ଯିବୁ ସେମିତି ଭାବିବା ନାହିଁ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜଣେ ପାପୀ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଗର୍ବ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାପୀ କ'ଣ କଲେ ନେହୁରା ହେଇକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ମୋତେ ଦୟା କର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ିଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ସେମିତି ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୟାକାରୀ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ରକ୍ଷାକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ନାରୀକୁ ସେ ମାନେ ସେଟିଂ କରିବେ ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ନହେଲେ ଦିନେ କାଲିକି ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ଲେଖାଇଛି ଯିଶାୟ 9:6 କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଥୁଆଯିବ। ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଏବେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ରାଜା ହେଇ ଶାସନ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବର ଦୁଇଟା ପଦବୀ। ଜଣେ ଲୋକ ଦୁଇଟା ପଦବୀ ନେଇପାରିବ କି? ସେ ହିଁ ରାଜା ସେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଜେସନ ଦେଲେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ତିରିମିରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ 23:5 ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ରାଜା ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା କେତେକାଳୀନ ପିତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବେ। ଏବେ ଯେତେ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି ମାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତମେ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ପୂରଣ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଇଆଡ଼େ କରୋନା ପ୍ରହାର ପିଟୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଶାନ୍ତି ରାଜା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସେ ଆଗରୁ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଦୂତକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଦୂତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏବେ ତମେ ଏ କଥାରେ ସମତ ହୁଅ ଲୋକ ଯେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ଆମେ ତ ଜିରିମିୟ 23:5 ପଢ଼ିଲେ ବାବୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢ଼ିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ସେଇଟା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦେଖ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ତହିଁରେ ସେ ରାଜା ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଶରେ ସୁବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିବେ। ଲୁକ 33 ପଦ 32 ଏବଂ 33 ପଦ
ଲୋକ 1:32 ଏବଂ 33 ପଦ ପଢି ଦିଅ। ସେ ମହାନ ହେବେ ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ମକ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପରାକ୍ରମ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ସେ ଯାକୋବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେ ଯାକୋବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କାହାର ବୋଲିକି ଯାକୋବ ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ମାନେ ବତିରେ ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ମ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ଏଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ? ଜିରିମିୟ 23:5 ସେ କ'ଣ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଶାଖା ମାନେ କ'ଣ? ଗଛର ଡାଳ। ପରନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ମାନେ ତମର ସିଂହାସନ ଖାଲି ହେବ ନା ତମ ଜଣେ ଶାସକ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶାସନ କରିବେ। ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ 1:34 ପଦରେ ପଢିଛୁ କିଏ? କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତକୁ କହିଲେ ଏହା କିପରି ହେବ? କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତକୁ କହିଲେ ଏହା କିପରି ହେବ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଟା କିପରି ହେବ? ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 32 ମାନେ ଆମେ 31 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢି ଯିବା ଆଉ ଦେଖ ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ସେ ଯାକୋବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ହେବ? ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହା କିପରି ହେବ? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଏଇଟା କିପରି ହେବ? କାରଣ ମୁଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। 33 ପଦରେ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଦୂତ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତାପରେ 36 ପଦରେ ପୁଣି ଦେଖ ତୁମ ଆତ୍ମୀୟ ଏଲିସାବେଥ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ। ତାଙ୍କ ଏବେ 6 ମାସ ହେଲାଣି। ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କହିଲେ ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗର୍ଭ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ 6 ମାସ ଯାଇଛି। କାହା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ନା? ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଲିସାବେଥ ଏବେ 6 ମାସ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ 37 ପଦରେ ଦେଖ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଏହା ପରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ବିସର୍ଗ ମିଛ ନୁହେଁ। ଯାହା ଘଟଣା ସତ ମାନେ ସତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବହିଯାକ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ସବୁଠୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।